वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टीवी 84 ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕਾ ਕਹੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ परमजीत सिंह सरना जिस इलाके च रहिंदे ने, उस पंजाबी बाग एक पार्क के विचकार दरबार साहब का मॉडल तुहाडे सामने जिहड़ा है वो बन रहा हैगा। की मसला हैगा? रोला पैन तो बाद दिल्ली कमेटी के सारे मैंबर इत्थे पहुंचे हैगे ने। इस सारे मसले दे उत्ते पूरी टीम का की कहना हैगा, असीं उन्हां नाल गल करदे हां, क्योंकि यह सारा मसला धर्म के नाल जुड़िया गया कि MCD ने इन्नी वड्डी हिमाकत क्यों की, सिक्खी ते लगातार हमले क्यों किए। आपां गल करते हैं, साडे नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूरी टीम इत्थे मौजूद हैगी है। सब तो पहले साडे नाल विक्की मान जुड़ चुके हैं। फतेह दी सांझ करने विक्की जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विक्की जी, सिखां दा इलाका होवे, पंजाबी बाग सब तो अमीर इलाका किया जाता है, साडे सिखां दे इलाके दे विचकार इन्नी वड्डी हिमाकत किवें हो गई? देखो वीर जी, सिखां दे उत्ते सिखां दे धर्म दे नाल ये शुरू तो ही खिलवाड़ होंदा होया आया। जे असी समझिए कि जदों ही सानू राती इस दे संज्ञान दे विच गल आई, सिरसा जी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े प्रधान ने, उन्हां दे संज्ञान च जदों गल आई, उन्होंने फौरी तौर पर ही सारे मैंबरां नाल रातों रात राबता कायम किया। SGMCD दे ਜਿਹੜੇ कमिश्नर ने उन्होंने नाल राबता कायम किया और रातों रात जी कार्रवाई की है। अपना सिख होने का एक मुख सेवादार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का होने का फर्ज अदा किया कि उन्होंने राबता रख के उन्होंने चेतावनी दी है कि होर जो तुसी भारत दर्शन के जड़ियाँ मर्जियां चीज़ां बनाओ, सानू कोई लैन देन नहीं है। जे साडे धर्म के नाल खिलवाड़ करोगे तो इहदा खमियाजा सरकार नू भुगतना पएगा। तुसी देखो, गुरु महाराज की अपार किरपा सदका जे दासरियां कोलों सेवा लई है तो सरकार मन्नी है, MCD मन्नी है, कमिश्नर ने उसी वेले फौरी तौर पर एक्शन लैके इनू रिमूव कराना शुरू करता है। स्ट्रक्चर रिमूव हो रहा है, साडे दासरियां दी इत्थे सेवा लगी है, जब तक ये रिमूव नहीं होंदा असीं इत्थे सेवा दे विच खड़े रवांगे। विक्की जी, तुहानूं लगदा नहीं साडी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? कभी सीसगंज साहब ਦਾ गुरुद्वारे ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ और माफ करना मैनू घट्टो घट मैं ऑन रिकॉर्ड लफ्ज़ वरतांगा, तुहानूं लगदा नहीं दिल्ली कमेटी इत्थे किते ना किते बैकफुट दे उत्ते है? इन्ने वड्डे वड्डे मसले हो जांदे ने, मसले होण तो बाद साडी सिख कौम जागदी है, दिल्ली कमेटी जागदी है, शुरुआती चीज़ां दे उत्ते कोई नकेल क्यों नहीं पाई जाती? दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों एक लैटर पूरी इंडियन गौरमेंट नूं भी और दिल्ली गौरमेंट नूं क्यों नहीं दित्ती जाती कि सिੱਖੀ नाल रिलेटेड कोई भी मसला है? सिखां दी चुनी संस्था हैगी है दिल्ली कमेटी, उन्हां दी मर्जी दे बिना इहदी हरकतां किवें हो सकदियां ने? वीर जी, कई तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, कई साडे सिखां दे विच भी कई सरकारी एजेंट घूम रहे ने जिहड़े कि ये सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ फर्ज है। सारी पार्टीवाद तो उठ के उपर साडा गुरु घर साਂਝਾ है, ना किसी पार्टीवाद दा ना किसी कुछ दा। मैं ते बेनती ये करदा कि जेवा साढ़े राती संज्ञान ते गल आई, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बैक फुट ते नहीं है, फ्रंट फुट ते हैगी है, जिहड़ी सब तो पहले राती ही फौरी तौर ते एक्शन दे विच आके सवेरे एक्शन शुरू हो गया। बाकी पार्टियां ते घर सुतियां ने। जे किसी ने वीडियो बनानी होए, सीसगंज साहब का मसला होंदा, उत्थे जाके सिर्फ वीडियो बनाते हैं कि असीं यह कर रहे हैं, असीं वो कर रहे हैं। साडा सिखां दा फर्ज है, जे इहो जिहा सिੱਖੀ ਦੇ उत्ते हमले हो रहे हैं, सानू सारी पार्टीवाद छड्ड के घੱਟ तो घੱਟ एक निशान के थले खड़े होना चाहिए। अकाल तख्त साहब के निशान साहब के थले खड़े होकर इहो ਜਿਹੇ मसले हल करने चाहिए। नहीं तो अज यह होया कल नूं साडीआं पग्गां दे उत्ते हत्थ भी पैणगे, साडे बड़ा कुछ होएगा जे असीं इकट्ठे नहीं होवांगे। जे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं दिल्ली के सिखां ने चुन के सेवा दी है तो असीं अपना फर्ज निभा रहे हैं। कड़क की धुप दे विच असीं खड़े होकर सेवादारां की ड्यूटी लगी है कि जब तक इस स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होंदा असीं नहीं जावांगे। ये फर्ज ही ने वीर जी जिहड़े असीं निभा रहे हैं इत्थे खड़े होकर। बिल्कुल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े फर्ज ने वो निभाने भी चाहिए ने, उन्हां दा हक बनदा है। तो दूजे पासे सिੱਖੀ ते हमले लगातार जारी ने। अपनी पिछली खबर के अंदर असीं तुहानूं दिखाया सी कि पैसीफिक मॉल सुभाष नगर ऑक्सीजन लंगर उत्थे भी MCD ने बिना कोई नोटिस दिते कार्रवाई की। तो आपां लफ्ज़ वरते सी कि चंदू ते गंगू दे वारस हले भी जिंदा ने। हालांकि कुछ बंदियां नूं बड़ी तकलीफ होई साडी इस गल तो। साडे नाल इंद्रजीत सिंह मोंटी जुड़ चुके हैं, असीं फतेह दी सांझ पाने आ। मोंटी जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मोंटी जी, तुसीं धर्म प्रचार की सेवा निभाई है। मैं इस वेले कोई राजनीतिक गल नहीं करांगा, तुसीं किस पार्टी चो, तुसीं इस वेले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा निभा रहे हो। इहो ਜਿਹੇ हमलिਆਂ बारे की कहोगे? सिੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ हमले जारी ने, की कर रही है साडी सिख कम्यूनिटी? मैं खाली अकाली दल बादल की गल नहीं कर रहा, सरना ग्रुप की गल भी कर रहा, मनजीत सिंह जीके की गल कर रहा, हर उस धिर की गल कर रहा जिहड़ी वोटां लैण वेले धर्म की गल करती है, सिੱਖੀ की गल करती है, मगर इहो ਜਿਹੇ मसले के उत्ते सारे शांत क्यों हो जाते हैं? देखो, यह मसला किसी पार्टी विशेष का नहीं है, यह मसला पंथ का है।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੁਪੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 16 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਮੂਵਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਆਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾ, ਇਹ ਹਜਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਬਣੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਛਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਅਗਰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਦਾ ਆਈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੌਂਟੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੰਨੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਸਭ ਆਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਮੂਵਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੌਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਭਰੀ ਗਰਮੀ 21 ਜੂਨ 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, OTT ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, Amazon ਪ੍ਰਾਈਮ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ 24 ਤਰੀਕ ਆ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1984 ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੰਡਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਲਮ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ? ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤਾਇਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 24 ਤਰੀਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, MCD ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ MCD ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ MCD ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ। ਹੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਦ ਗੱਲ ਕਰੇ MCD ਵਗੈਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜੋ ਲੋਹਾ ਅਸੀਂ ਕਬਾੜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੀਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ MCD ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਇਹ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਖਾਏ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੰਗਲਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉਸਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਪਰਲਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰੇਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ TV 84 ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 1984 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹ ਹਮਲੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 37 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਂਟੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਮਾਡਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸੀਨ ਗੇਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਨ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਖਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਗਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਬਾੜ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਖੌਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕ੍ਰਿਤਕੰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਂਗਲ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਕ੍ਰੈਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਸ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਮੀਨਗੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਮਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਮੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਰੈਪੀਕਲ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਡਿਸਮੈਂਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਸੀਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨੇ? ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ 3 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਅਲਾਉਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੀਦਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਈਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ YouTube ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ NDMC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲੀ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। MCD ਦੇ ਅੰਦਰ BJP ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ, BJP ਦੀ MCD ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ MCD 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਊਥ MCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਬੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ, BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੰਕੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੱਲ। ਪਿੰਕੇ ਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਕੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਡਿਸਪੈਂਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਊਥ MCD 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਆਈ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਪੀਲੈਂਟ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਦੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ MCD 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈਗਾ,
ਐਮਸੀਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਾਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਮਵੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਵੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਗੇਟ ਪੱਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗੁ ਰਹੀ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦ ਪਿਆਊ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ? ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਗਾ ਬਗੈਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰੀ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਲੈਣੇ। ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਗੱਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪੈਣੇ ਵੀਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਕਬਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ, ਤੇ ਐਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ, 84 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਰਡ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਖਾਲੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ OTT ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਟੀਆਂ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੁਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਟਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਲੂੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜੇ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟਰਵਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹੀ ਜੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਮਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, 5 ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਰਨਾ ਧਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਰਸਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੇਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਕੌਮੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਰੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਛਕੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾ ਖਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਪਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਅਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵਿਰਿਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਐਸਾ ਨਿਰੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਵੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਣ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਡਿਸਪੈਂਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ 2 ਵੀਰ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛਕੋ, ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਕਾਊ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ
ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।